Good morning, my dear students. So in last class we completed crystal field theory applications. So application of crystal field theory to octahedral complexes, application of crystal field theory to tetrahedral complexes, application of crystal field theory to square planar complexes. So we finished maximum 4 theories, that is Werner's theory, valence bond theory, Sedgwick's theory, and last one, that is crystal field theory. So except limitations of crystal field theory, we completed maximum the 4 theories. So here in this video I want to discuss the limitations of crystal field theory. So స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ఉపయోగాలను 3 సంశ్లిష్టాలకు చదువుకున్నాం. సమన్వయ సంఖ్య 6 ఆక్టాహెడ్రల్ సంశ్లిష్టానికి, సమన్వయ సంఖ్య 4 టెట్రాహెడ్రల్ నిర్మాణం ఉన్న సంశ్లిష్టాలకు, సమన్వయ సంఖ్య 4 సమతల చతురస్ర సంశ్లిష్టానికి మనము స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంత వివరణను వివరించుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత వీడియోలో సంశ్లిష్టాలకు స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ఏవేవి వివరించలేకపోయింది, అంటే స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం యొక్క లోపాలు ఏమి అనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఆర్ మెటల్ అయాన్. సో లోహము లేక లోహపు అయాన్ యొక్క మరియు లిగాండ్ యొక్క ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటల్, సో లోహము లేక లోహపు అయాన్ యొక్క ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ గూర్చి ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము వివరించలేదు. సో ఇట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద డి ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ మెటల్ ఆర్ మెటల్ అయాన్. లోహము లేక లోహపు అయాన్ యొక్క డి ఆర్బిటాల్ల పైనే మనకు సిద్ధాంత వివరణ ఉంటుంది. కానీ సో ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేషన్ in the formation of complex is not explained by this crystal field theory. S మరియు P ఆర్బిటాల్ల గూర్చిన వివరణ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము వివరించలేదు. నెక్స్ట్ మనం వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతంలో సిగ్మా బంధముతో పాటు పై బంధము కూడా సంశ్లిష్టాలలో లోహానికి లిగాండ్కు మధ్య ఏర్పడుతుందని, సంశ్లిష్టాలు ఆ విధంగా స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయని మనము వ్యాలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతంలో వివరించుకున్నాం. బట్ ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతంలో ఆ పైబంధానికి సంబంధించిన వివరణ ఇవ్వలేదు. సో పై బాండ్ it does not explained about the pi bonding in between metal or metal ion and ligand. So according to valence bond theory, so some of the complexes in between metal or metal ion and ligand, so we observe along with the sigma bond a pi bond formation. So especially carbonyl complexes and nitrosyl complexes. So carbonyl and nitrosyl complexes, here we observe the pi bond formation between metal or metal ion and carbonyls and nitrosyls. But this crystal field theory, it is not explaining about this pi bonding. Next drawback, it cannot explain partly covalent nature of the metal ligand bond. So according to crystal field theory, we observe ionic bond formation in between metal and ligand. So in between metal and ligand, here we observe ionic nature. So because according to Bethe and Weck, metal or metal ion they considered as a positive charge and ligands are considered as a unit charge. So in between positive and negative a ionic bond will exist. So in complexes, according to crystal field theory, in between metal or metal ion and ligand, ionic bond is existing, but they are not concentrated on the covalent nature in between metal and ligand. Next drawback. సో సంశ్లిష్టంలో లోహానికి లిగాండ్కు మధ్య సమయోజనీయ బంధం కూర్చిన వివరణ ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్
in spectrochemical series, water is a stronger ligand than hydroxo, which is not explained satisfactorily. So OH minus this is a negative ligand. OH minus is negative ligand. Even though OH minus have water molecule, that is aquo, is a stronger ligand than hydroxo. In spectrochemical series, OH minus is placed in stronger compared with the H2O. So for this, crystal field theory is not satisfactorily explained. So spectrochemical శ్రేణిలో నీరు OH మైనస్ కంటే బలమైన లిగాండ్ అయితే దాన్ని OH మైనస్ హైడ్రాక్సో లిగాండ్కు తర్వాత H2Oని ప్లేస్ చేసినారు. సో దానికి సరైనటి వివరణ మనకు స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్, సో స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ప్రకారము లోహమును 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని, లిగాండ్ను 1 యూనిట్ నెగటివ్ ఛార్జ్ అని అన్నారు. అంటే యానయానిక్ లిగాండ్స్ అన్నిటికీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న యానయానిక్ లిగాండ్స్ అన్నీ ఏం కావాలా? సో అవి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎక్కువగా చూపించాలి. అంటే ఎంత క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ చూపిస్తే, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన చూపిస్తే అంత సంశ్లిష్టాలకు డెల్టా వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో డెల్టా వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ సంశ్లిష్టానికి స్థిరత్వము ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి నెగటివ్ చార్జ్డ్ లిగాండ్స్ అయినటువంటి యానయానిక్ లిగాండ్స్ యాక్చువల్లీ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో దే ఆర్ అరేంజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. సో స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో చివరిన మనకు యానయానిక్ లిగాండ్స్ను చేర్చారు. సో స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతం ప్రకారము నెగటివ్ లిగాండ్స్ అయినటువంటి 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఆ లిగాండ్స్ లిగాండ్స్ను మనం యాక్చువల్గా స్పెక్ట్రోకెమికల్ శ్రేణిలో మొదట అరేంజ్ చేయాల్సింది, కానీ వాటిని చివర్లో అరేంజ్ చేసినాము. సో దానికి తగ్గ వివరణ కూడా ఇక్కడ స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము వివరించలేకపోయింది. సో స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతము ఈ అంశాలను వివరించలేకపోవడం వల్ల సో ఇవే మనము ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇవి స్ఫటిక క్షేత్ర సిద్ధాంతంలోని లోపాలుగా మనము వివరించుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో సంశ్లిష్టాలను ప్రభావితం చేసేటటువంటి లేదా సంశ్లిష్టాల స్థిరత్వాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలను, సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. సో క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ స్ఫటిక క్షేత్ర స్థిరీకరణ శక్తిని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు అంటే డెల్టా విలువను ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏవి, వాటిని ఉదాహరణలతో వివరించుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ.